اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ آج کی ایک اہم پریس کانفرنس جس میں میڈیا کو یہ ہم آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت پورا ملک ایک لڑائی لڑ رہا ہے، اور اسی دہشت گردی کے خلاف ہماری سندھ حکومت، ہماری سندھ پولیس اور ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس طرح ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان تمام واقعات کو پھر ٹریس کیا جا رہا ہے اور پھر ان دہشت گردوں کو قانون کے شکنجے میں لے کے آیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سندھ پولیس کا بھی ایک اچھا اور مثالی ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے کہا کہ سندھ پولیس کے ساتھ تمام ادارے ایک پیج پر رہ کر ان تمام واقعات کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 فروری کو کراچی میں کے پی او پہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک شرمناک اور بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 3 دہشت گرد شامل تھے، اور وہ دہشت گرد ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو خودکش حملے میں ہی مارا، اور 2 کو پولیس نے مقابلے میں ان دہشت گردوں کو وہیں پہ ان کا خاتمہ کیا۔ ایک دہشت گرد نے آپ کو خودکش اس دھماکے سے اڑایا تھا۔ اس دہشت گردی کے واقعے میں 5 ہمارے لوگوں نے جام شہادت نوش کی، اور 20 کے قریب جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ تھے وہ زخمی ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی، لیکن وقتی طور پہ تو اس کی کامیابی ہو گئی تھی کہ وہ دہشت گردی کا حملہ بری طریقے سے ناکام کیا گیا، لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کس طریقے سے آئے، کہاں سے ان کی سہولت کاری ہوئی، کون لوگ ان کے مددگار تھے، کون سے انہوں نے ذرائع استعمال کیے کراچی تک پہنچنے کے لیے اور اس ٹارگٹ کو کرنے کے لیے۔ تو اس میں سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس کا، وفاقی ہمارے جتنے بھی حساس ادارے ہیں، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے اس نیٹ ورک کی کامیابی سے اس کا سراغ لگا لیا، جس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، اور دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک کراچی اور بلوچستان کے سرحدی علاقے کے درمیان میں ان کے موجودگی کی اطلاعات ملی۔ یہ گروپ جو تھا یہ ان کا ماسٹر مائنڈ تھا کے پی او کے حملے کا۔ یہی لوگ کے پی او کے حملے پہ جو لوگ آئے تھے ان کے مددگار تھے، ان کے سہولت کار تھے، ان کے فنانسرز تھے، ان کو ہر قسم کی یہاں سے انفارمیشنز اور ہر قسم کی یہاں پہ سہولت جو ہے وہ یہ گروپ دے رہے تھے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سی ٹی ڈی نے اور ہمارے وفاقی حساس اداروں نے جوائنٹلی ایک پیج پہ رہ کر، کیونکہ یہ کامن کاز تھا، یہ کامن لڑائی تھی، ایک پیج پہ رہ کر ان کا سراغ لگایا، اور انہوں نے کل رات ان کو اطلاع ملی اس نیٹ ورک کی کہ یہ نیٹ ورک کے دہشت گرد کراچی میں ہب کے کچے کے راستوں میں کراچی میں یہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ہب کے علاقے سے، اور پھر ہماری ٹیمز جو ہیں وہ وہاں روانہ ہوئیں۔ گزشتہ رات 3 بجے ہب کے کچے کے راستوں سے 2 موٹر سائیکل پر سوار
4 دہشت گرد داخل ہوئے، جنہیں بمقام مائی گاڑی علاقہ تھانہ منگو پیر کراچی پر تعینات سی ٹی ڈی پولیس کی ٹیم نے روکنے کی کوشش کی، جس پر دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی کی ٹیم پر فائرنگ کی، تو وہاں پہ سی ٹی ڈی کا ان سے انکاؤنٹر ہوا۔ کیونکہ سی ٹی ڈی کی ٹیم پریپیئرڈ تھی، اسی آپریشن کے لیے گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے پراپر طریقے سے ان دہشت گردوں کو وہاں پہ مقابلہ کیا۔ اس کارروائی کے موقع پہ جب کراس فائرنگ ہوئی تو 2 دہشت گرد شدید زخمی ہوئے، اور باقی 2 دہشت گردوں نے وہاں پہ انکاؤنٹر کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور 2 کو صحیح سلامت گرفتار کیا گیا۔ اس دوران اس پورے انکاؤنٹر میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ گرفتار دہشت گردوں کے پاس خودکش جیکٹ کی موجودگی کی وجہ سے پولیس کے ہمراہ جو بی ڈی ایس کی ٹیم نے اس خودکش جیکٹ کو ناکارہ بھی بنایا، کیونکہ وہ کوئی پلان کر کے آ رہے تھے کراچی میں۔ کے پی او میں جس طرح پولیس نے مقابلہ کیا تو ظاہر ہے ان کا جو مین مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوئے، تو یہی جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے کے پی او کے حملے کے، وہ کراچی میں کوئی اور واردات اور کوئی اور بڑا واقعہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ صرف سی ٹی ڈی اور ہمارے حساس اداروں کے جوائنٹ ایفرٹس کی وجہ سے اس چیز کو ناکام کیا گیا۔ جو ہلاک دہشت گرد ہوئے ہیں ان میں ایک کی شناخت آریاد اللہ عرف حسن اور وحید اللہ عرف خالد عرف حذیفہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ آریاد اللہ عرف حسن اور وحید اللہ عرف خالد عرف حذیفہ کے پی او کے حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے، جبکہ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت ایک عبدالعزیز عرف محمد علی، دوسرا مہران عرف مہربان کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک شدہ دہشت گرد کراچی کے علاقے احسن آباد میں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اور گرفتار ہونے والوں میں سے ایک دہشت گرد گلشن حدید فیز 2 میں وہ وہاں پہ رہتا تھا، جبکہ دوسرا شخص شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی ہے، جو کہ اس واقعے کے بعد بلوچستان میں روپوش ہو گئے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں نے، جو کہ ابھی سی ٹی ڈی کے پوزیشن میں ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد اور ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، اور اس حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی حملے سے 1 دن قبل خودکش حملہ آور کفایت اللہ عرف انس اور گرفتار ملزم عبدالعزیز عرف محمد علی نے ہب کے ایک شو روم سے 10 لاکھ روپے میں خریدی تھی۔ تو کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر چیز کو پراپر طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں، ہر چیز کو پہ سخت نظر ہے، تو انہوں نے اس بار جو گاڑی بھی خریدی وہ بھی ہب کے قریب علاقے سے کسی شو روم سے خریدی، تاکہ وہاں کے قوائف بھی یہاں نہ پہنچ سکے۔ جبکہ گاڑی خریدنے کی رقم آریاد اللہ عرف حسن اور عبد الوحید عرف خالد عرف حذیفہ نے فراہم کی تھی۔ خودکش حملہ آور وقوع سے 1 ہفتہ قبل بسوں کے ذریعے کراچی میں آئے تھے۔ جو کے پی او کے حملے میں جو لوگ انوالو تھے، جب ہم نے کہا کہ پہلے ہی کہا کہ سی ٹی ڈی نے کہا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن یہ لوگ آئے کیسے، ان کے یہاں کون سہولت کار بنے، کن کن نے ان کی مدد کی، کون کون لوگ تھے جو ان کو مسلسل اس طرح کا تعاون کر رہے تھے، یہاں کی انفارمیشن دے رہے تھے، تو وہ پتہ چلا کہ یہ جو کے پی او والے حملہ آور تھے یہ 1 ہفتہ پہلے کراچی آئے تھے واقعے سے، اور یہ بسز میں آئے تھے، اور ہلاک دہشت گرد عبد الوحید عرف خالد عرف حذیفہ کے گھر احسن آباد میں یہ لوگ روپوش تھے، اور خودکش حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ، جیکٹس اور دیگر اسلحہ ٹرک کے ذریعے کے پی کے علاقے ٹانک سے پہنچایا گیا تھا۔ گرفتار دہشت گردوں سے مزید انکشافات کے لیے مزید انویسٹیگیشن اور تفتیش جاری ہے۔
दहशत गर्दों से ज़ेल असला व बारूद बरामद हुआ है। उसमें एक खुदकश जैकेट मिली है, 3 पिस्टल्स मिले हैं, 2 मोटरसाइकिल्स मिली हैं, 80 की तादाद में राउंड्स मिले हैं। तफ्तीश के नतीजे में मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्को हैं। ज़रा भी तफ्तीश शुरू हुई है, लेकिन यह समझता हूँ कि मैं खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ सिंध पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, और खुसूसी तौर पे हम मशकूर हैं तमाम हसास इदारों के जिन्होंने जॉइंटली एक पेज पे, जिस तरह सब मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। और ये मैं एक वाज़े करता चलूँ कि ये पहली कामयाबी नहीं है और इंशाल्लाह ना ही ये आखिरी कामयाबी है। कराची में जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में मैं बड़े फ़ख्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं कराची में, जैसे बहुत बड़े टेररिज्म के वाक़यात हों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मेजॉरिटी में वो सारे वाक़यात डिटेक्ट किए हैं हमारे सिंध पुलिस ने, हमारी CTD ने, हमारे बाकी इदारों ने। और बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात भी यहाँ पे हमारे काबिल अफसरान ने उसको डिटेक्ट किया है। जब वाक़यात होते हैं तो डेफिनेटली तनकीदें भी होती हैं, लेकिन हम हर बार आके कहती है हुकूमत कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ उन दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा, लेकिन इनके जो मास्टर माइंड्स हैं, इनके सहूलतकार हैं, उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो ये कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस में है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, हमारे खुफिया इदारों की, हमारी पुलिस की। तो जिसके लिए ये भी पैगाम है कि आइंदा भी अगर कोई भी दहशतगर्द सिंध की तरफ मैली आंख से देखेगा, पूरे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों में इतनी काबिलियत है कि ना सिर्फ उनको नाकाम किया जाएगा, लेकिन उनके जो भी पीछे लोग हैं, उनके जो भी सपोर्टर्स हैं, उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर अब आपके हाँ, आप इसको एक मिनट, आप इसको इतना और मुबारक नहीं दे रहे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कि एक वाकया वो करके उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया गया। जो उनके मास्टर माइंड्स थे, दूसरे हमले की वो प्लानिंग कर रहे थे, अपने टारगेट से पहुंचने से पहले आपकी CTD ने उनको वहीं पे रोका, उनको गिरफ्तार किया, कुछ लोग मुकाबले में मारे गए। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अलर्ट हमारी पुलिस है, जो दूसरे वाकया करने का उन्होंने जो प्लानिंग की, वो प्लानिंग से पहले उनके पास पहुंच गए। इसको आप उस तरफ से भी देख लेते हैं। एक मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए जी, बात सुने, CM साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। उस इंक्वायरी कमेटी ने पूरी फैक्ट्स और फाइंडिंग देनी थी कि KPO में जिस तरह वो अटैक हुआ। मैं एक और चीज़ बता दूं, खुदा ना खास्ता, हमेशा जो अटैक करने वाला होता है वो बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो वेल प्रिपेयर होता है। आपके पास 2.5 करोड़ का शहर है, आपके पास जनरली थ्रेट्स आते हैं कि जी कि इस शहर में थ्रेट है, लेकिन ये नहीं इतने पर्टिकुलर, इतने स्पेसिफिक नहीं आते कि जी कहाँ पे थ्रेट है, किस तरह का थ्रेट है। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पे अगर लोग आए तो वो अपने जो उनका मकसद था उसमें कामयाब नहीं हुए, सब के सब मारे गए। उनकी प्लानिंग लंबी रुकने की थी। आपका सवाल, मेरे भाई आपका सवाल होगा, जवाब सुने थे ना। वो अपने साथ अपना राशन भी लेके आए थे खाने का, लंबी प्लानिंग थी उनकी, लेकिन 2-4 घंटों में ही उनकी प्लानिंग ख़त्म की गई। अगर किसी की गफलत होगी किसी निजी लेवल पे, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। लेकिन आप ये देखेंगे आपके बाकी पूरे मुल्क में वाकयात होते हैं। मैं खुसूसी तौर पर सिंध पुलिस की बात इसलिए करता हूँ कि जितने बड़े वाकयात हुए, आपके हर बड़े केस को आपकी CTD ने जो है रिजॉल्व किया है। जितने भी बड़े केसेस थे, उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। तो ये आपकी पुलिस की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनका इन्वेस्टिगेशन का नेटवर्क भी है।
एक मिनट जी। सीटीडी ने वाकई अगर फॉलो कर लिया, मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया, हलाक कर दिया, राजा उमर खत्ताब बैठे हैं, ये स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जो वेपन इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी चीजें देख रहे हैं। ये वेपन ट्रेड, वेपन की स्मगलिंग आखिर सिंध हुकूमत पुलिस के साथ मिलकर रोक क्यों नहीं पा रही है? सारी बात है स्ट्रीट क्राइम में भी इलीगल वेपन है। ऑब्वियसली जो जेपीओ पर अटैक हुआ वो भी इलीगल वेपन था। ये इलीगल वेपन का जो ट्रेड है, जो ये जो आ रहा है फ्लो, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं इसमें। कराची कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पे, पोर्ट सिटी है ना, रोजाना की बुनियाद में हजारों की तादाद में यहाँ पे ट्रक्स आते हैं, गुड्स की गाड़ियाँ आती हैं हजारों की तादाद में। और डेफिनेटली बाकी और आपने एक चीज़ नोट की कि कोई भी चीज़ कराची में बनती नहीं है, ये मैन्युफैक्चर कराची में नहीं होती है। ये बाकी सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने सूबों में चेक करें कि कहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे कहाँ से आ रही हैं। सिंध से तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता ना, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी माजी में रहा है, बाकियों का भी उनकी जिम्मेदारी रही है कि वो अपने बॉर्डर्स को चेक करें कि ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कौन इसकी स्मगलिंग कर रहा है। और ज़ाहिर तालिबान तो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं ना। तालिबान तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब मैं सियासी बात आज नहीं करना चाहूँगा, नहीं करूँगा कि नहीं, नहीं, नहीं सुन तो मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बात सुनो, एक मैं बता रहा हूँ आपको बात। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर ट्रक को सिंध पुलिस रोज चेक करे? हुकूमत सिंध का ये प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं थोड़ा उसका वादे, अगर आप सिंध हुकूमत की पॉलिसी पूछना चाह रहे हैं, सिंध हुकूमत जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्कैनर्स लगाने की कर रही है कि सिंध के जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कैनर्स लगाए जाएं ताकि इस तरह की चीज़ें मालूम हो। वरना आप मुझे बताएं कि रेती के ट्रकों में और क्रश के ट्रकों में कोई एक पिस्टल लेकर आना या एक बंदूक लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात होगी इसमें? और आप क्या हर ट्रक को अनलोड कर सकते हो यहाँ पे बगैर इस हाईफाई स्कैनर्स के? ये क्या क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है। और ना सिर्फ हमारे लिए, कहीं किसी भी मुल्क के लिए नहीं है ये। जब तक आपके पास इस तरह हाईफाई किस्म के स्कैनर्स हों, और उसमें भी अगर ये डिसमेंटल होकर आएगा तो फिर और भी डिफिकल्ट होगा अगर इस तरह आएगा। लेकिन बात फिर भी ये कि जिम्मेदारी जो है वो इन हालात में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम भी दे रही है। बाकी मैंने कहा कि मैं भी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। इन तालिबान को कौन कौन इनकरेज करता रहा है, इन तालिबान को कौन कौन अपना भाई कहता रहा है, वही तालिबान जो आपके मुल्क में मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो आपकी मस्जिदों में घुसकर आपके मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो आपके दफातर में घुस के, वो आपके स्कूलों में घुसकर, वो आपके मासूम बच्चों के ऊपर, वो आपके बाज़ारों में घुसकर, वो आपके इमाम बारगाहों पे घुसकर, हर जगह पे ये दहशतगर्द, वो तालिबान जो इस मुल्क में ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ज़ाहिर है जिन लोगों की 12-12, 13-13 साल तक उन सूबों में हुकूमतें थीं और वो उनको पैट्रोनाइज कर रहे थे, वो उनके मदरसों को गवर्नमेंट के डोनेशंस जा रहे थे। तो ये तो एक लॉन्ग डिबेट है। मैंने कहा कि मैं आज इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि आज मेरा फोकस यही है कि मैं अपनी सीटीडी, अपनी पुलिस, अपने तमाम उन हसास इदारों को वो क्रेडिट दूँ जिसके, और उस मुबारकबाद के मुस्तहक है। वरना इस तरह के वाक़यात के बाद आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने इस तरह के वाक़यात हुए हैं और कितने डिटेक्ट हुए हैं। ये वाहिद सिंध सूबा है, ये वाहिद सिंध सूबा है, मैं फिर कहता हूँ, फैक्ट्स फिगर्स के साथ कहता हूँ कि ये वाहिद सिंध सूबा है जिसने हर बड़ा छोटा वाक़या जो वो डिटेक्ट किया है। जी एक मिनट मैं ले रहा हूँ, सबके सवाल ले रहा हूँ। एक साल से जो सेफ सिटी मंसूबा है वो पेंडिंग में, अगर शुरू होता है तो पता चलता है 8-8, 10-10 महीने फंड जारी नहीं किया जाता है। जब भी कोई इस तरह दहशतगर्दी का वाकया हो तो आप मालूम मिन्नत होते हैं किसी बैंक के या दुकानदार के सीसीटीवी फुटेजेस दी जाए, जो कि एपीओ की आपको मिली हो तो अपनी जगह थी क्योंकि अंदर कैमरे लगे थे, लेकिन बाहर आपको रूट बनाना पड़ता है कि दहशतगर्द कहाँ से आते, कहाँ से कहाँ गए। तो सिंध हुकूमत क्यों फंड जारी नहीं करती, एक ही दफा क्यों इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं करती कि लाहौर में दहशतगर्दी होती है 5 मिनट में वो उस नतीजे तक पहुंच जाते जहां 5 दिन में नहीं पहुंच पाते। खैर, सीसीटीवी कैमरा मैंने आपको पहले भी कहा है मैंने ये कि हुकूमत सिंध ने पहले 100% फंडिंग रखी थी। इस बार जो सैलाब की जो सूरत हाल थी, जहाँ आपके 22 लाख लोगों के घर तबाह हुए, 22 लाख ख़ानदानों के घर तबाह हुए, लोगों के नहीं सॉरी, और लोगों की पूरा सूबा आपका जो डूबा हुआ था,